श्री वाहेगुरु साहिब जी। नारायण नरपत नमस्कार। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे। सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम। ज्योति ज्योत रली, संपूर्ण थिया राम। ज्योति ज्योत रली, संपूर्ण थिया राम। जुग जुग अटल शब्द गुरु बाणी के बोहित। तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन पाक हजूरी विच जुड़ बैठे सतसंगी जनों, अमृत वेले गुरु दर ते हाजरी भरन का सुभाग समा प्राप्त है। अज तन तन गुरु हरराय साहिब सतवें पातशाह जी का ज्योति जोत समागम का पुरब है। बाला प्रीतम अष्टम बलवीरा तन तन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी का गुरगद्दी दिवस है। आओ गुरु महाराज जी के जीवन इतिहास विचों आपां प्रेरणा लईए कि हरकृष्ण साहिब जी नूं गद्दी किवें प्राप्त हुई अते हरराय पिता महाराज ने साडे वास्ते जो पूरने पाए अते 17 साल गुरु नानक की गद्दी ते बैठ के जो सानू उपदेश बख्शिया, उन्हां दे जीवन दी जो जो घटनावां वरतियां, आओ यतन करांगे उन्हां दे इतिहास विचों अज दे दीवान विच आप संगतां दे नाल विचारां साझीआं करनियां हन। जो गुरबाणी दी लड़ीवार विचार चल रही है, अज उसका समा प्राप्त नहीं होएगा क्योंकि दो इतिहासिक पक्ष तुहाडे नाल साझे करने ने। सो मनोवृत्तियां एकागर करो, प्रेम सहित गुरफतेह दी सान करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जदों आपां गुरबाणी नूं ध्यान नाल पढ़दे हाँ तां बार बार बाणी कहंदी है सतगुरु वड्डा कर सालाई है जिस विच वड्डियां वड्डियाईयां। सिख दा फर्ज है कि अपने सतगुरु नूं वड्डा करके सलावे, उसकी सिफत करे, क्योंकि गुरु दे विच वड्डियां वड्डियाईयां हन। सिख लई गुरु ही वो हस्ती है जो इसनूं वो पद पदवी बख्शिश कर सकती। इस वास्ते असीं संसार दे विच आए हाँ। इस करके ही गुरु नानक पातशाह आखदे ने बलिहारी गुर आपने देहो आड़ी सदबार जिन मानस ते देवते किए करत न लागे वार। सिख नूं उस अध्यात्मिक तक पहुँचण वास्ते ज्ञान की लोड़ है और जिहड़ा ज्ञान है वो गुरु तो बिना हासिल नहीं होता और ज्ञान तो बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होती ते मुक्ति तो बिना आनंद की प्राप्ति नहीं होती।
ਤੇ जिस जीवन ਵਿੱਚ आनंद नहीं उस जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ समझो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आनंद ही सिख ਦੀ ਸਿਖਰ है। आनंद ਤੇ पहुँच जाना, आनंद ਦੀ प्राप्ति कर ਲੈਣੀ, ਇਹ सिख ਦਾ मनोरथ है। ਤੇ आनंद कदों मिलता है? गुरु साहब ने बड़ा स्पष्ट आख्या, आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਸਾਡਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕੇ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਤਾਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ का सिख इस पासे इस मार्ग ते तुरे कि गुरु का शब्द, गुरु की विचार मेरे जीवन 'ਚ प्रगट होवे। और ये तां ही हो सकता है जे आप इन्हां वचनां नूं अपने जीवन का आधार बना लवांगे। कुंभे बद्दा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्दा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना होए। ऐसे ज्ञान के सौम्य सतगुरु धन धन गुरु हरराय साहब जी, जिन्हां दा पावन प्रकाश 1630 ईस्वी नूं ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ जी की पावन धरती पिता बाबा गुरदित्ता जी ते माता निहाल कौर जी की कुख तो होया। उन्हां दे दो नाम सन। पेके घर विच उन्हां नूं राज कौर कहंदे सन ते गुरु घर दे विच उन्हां दा नाम निहाल कौर सी। आप जी दे वड्डे भराता बाबा धीरमल जी सन। बाबा गुरदित्ता बचपन दे विच ही अकाल चलाना कर गए सन ते गुरु हरराय पिता महाराज जी नूं दादा गुरु धन गुरु हरगोबिंद साहिब 6वें पातशाह ने ही आप पालिया, बड़ा कीता, प्यार बख्शिया और बहुत लंबा समा गुरु हरराय साहब जी ने अपने दादा गुरु जी की गोद का निगमाणिया। जिथे जांदे नाल जांदे, जिथे बैठते नाल बहते। और इस तरीके दे नाल हरगोबिंद साहब जी के जीवन वाली जिहड़ी रंगत सी वो गुरु हरराय पिता महाराज नूं प्राप्ति हुई। क्योंकि गुरबाणी कहती है रंग लागत लागत है, परम भागत भागत है। रंग लगद्यां लगद्यां लगदा है। जदों गुरु की संगत की ते अध्यात्म का रंग चढ़िया। गुरु साहब जी की कृपा हुई कि आप जी जदों हरगोबिंद साहब जी के नाल विचर रहे सन, एक दिन आप बगीची विच जाते हैं। इतिहासकार लिखते हैं कि हरराय पिता महाराज का हिरदा बड़ा कोमल सी। उस कोमल हिरदे कोलों एक गलती की हुई कि बगीची विचों एक फुल सी वो टुट गया। लंबा चोला पाया सी, जिमें हरगोबिंद साहब जी लंबा चोला पाते सन ते आप भी लंबा चोला पाते सन। जदों गुरु हरगोबिंद साहब वापस आए तो उस फुल नूं टुटे हुए वेख के हरराय पिता महाराज ने गल आखी, पुत्र भी जे चोला लंबा पाया है तो उस चोले नूं सामण दी अकल भी सिखो, ज्ञान भी सिखो। तो एक वचन कहा सी कि दामन संकोच चलो। कहते अपने कपड़िਆਂ ਨੂੰ, अपने दामन ਨੂੰ संकोच के चलना चाहिए। अज थोड़े चोले दे नाल एक फुल खेरू खेरू हो गया, फुल टुट गया। कहते उस दिन का दिन सी। एक गल जदों गुरु हरगोबिंद साहब ने आखी, पूरी जिंदगी ता उम्र जितने साल भी उस गल होने तो बाद आप जी विचरे अपने चोले नूं फड़ के रखते सन, इकट्ठा करके बहते सन। इस गल नूं हमेशा ध्यान रखिया भी गुरु हरगोबिंद साहब जी ने मैनूं ये वचन कहा सी कि दामन संकोच चलो। आप जी ने अपने दामन नूं संकोच के चले। और इस तो ये भी सानूं सिक्ख्या मिलती है कि जिहड़े वस्त्र ने वो वस्त्र एक तां साडे शरीर का नगेज ढकण वास्ते ने। ये गुरबाणी ने सानूं ये भी विचार दसी कि वस्त्र किदां दे होने चाहिए। क्योंकि बाबा होर पैनन खुशी खुवार जित पैदा तन पीड़िए मन में चलें विकार। ये भी सिख नूं ख्याल रखना है कि वस्त्र उदां दे पाने ने। एक तो वस्त्र करके किसी को कोई दुख ना हो, दूजा गल वस्त्र करके अपने शरीर में भी कोई दुख ना हो। वो वस्त्र नहीं पाने जिहड़े साडे शरीर में बीमार कर देन, साडी खुशियां नूं खुआर कर देन।
ਵਸਤਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਰਾਏ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਲਾ ਸਿੱਖਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਹਰ ਰਾਏ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਉसी ਨੇਮ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਕੀਤਾ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਇਸਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਵੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਨਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰਮ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਦੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਸਗੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਪਾਛੈ ਅਵਰ ਰਿਝਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੋਧਨਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਝਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ਣੇ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ 2200 ਘੁੜਸਵਾਰ ਨੇ ਹਰ ਰਾਏ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ। ਉਹ ਫੌਜ ਜੋ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚਾਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾਈਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕੀਦਾ, ਉਹ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ, ਘੋੜਾ ਰੋਕਿਆ, ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸਾਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਚਾਟੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਠੀਕਰੀ ਨੂੰ। ਅੰਦਰਲਾ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਥਿੰਦਾਈ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਟੀ ਸੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਤੇ ਥਿੰਦਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਿੰਦਾਈ ਬੜੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਈ ਸਾਲ ਇਸ ਚਾਟੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਈ ਸਾਲ ਇਸ ਚਾਟੀ ਦੇ ਮੱਖਣ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਈ ਸਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਲੱਗ ਕੇ ਦਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਟੀ ਹੈ ਥਿੰਦਾਈ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਥਿੰਦਾਈ ਕਰਕੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਹਰਲਾ ਪਾਸਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਦਰਲਾ ਪਾਸਾ, ਉਹ ਥਿੰਦਾਈ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਚਾਟੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਦਹੀਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਥਿੰਦਾਈ ਨਾਲ ਲਿਬੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਥਿੰਦਾਈ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਥਿੰਦਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ? ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਚੇਂਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੇ ਵਾਂਗ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਛੰਦਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਛੇਤੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ 'ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਸਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਅਦਬ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਵਿਸਰਾਮ ਤੇ ਸਨ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਆਈਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀ, ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਖੜ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਰਤੇ ਆਣਾ, ਔਰ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦੇ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉੱਠੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜਾ ਸੀ ਉਸਦਾ ਪਾਵਾ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ, ਸੱਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਜ ਗਈ, ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਛੇਤੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਲਹੂ ਵਗ ਰਿਹਾ, ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਚਰਨ ਲਹੂ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ? ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇਤਨੀ ਛੇਤੀ ਉੱਠਣ ਦੀ? ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ ਪੈ ਅਦਬ ਨਾ ਬਾਣੀ ਧਾਰਾ, ਜਾਨੋ ਨੀ ਸੋ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਿਖਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦਵਾਖਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਵਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਹਰਿਰਾਏ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਖਾਨਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਚਰਚਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘੋ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਸੂਫੀ ਦੋ ਸੰਤ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ, ਆਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਸੂਫੀ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਕੀਰੀ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮੁੱਛ ਦਾ ਬਾਲ ਖਵਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੈਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਦ ਲਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵੈਦਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਬੈਠੇ, ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਬੈਠੇ ਸਨ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਕਹਿੰਦਾ
गुरु नानक दे घर तो मैं किवें दवाई लै सकदा? मैं तो 4 वारी गुरु घर दे उत्ते हमला कीता, एक वारी नहीं, 2 वारी नहीं, 4 वारी चढ़ाई की गुरु नानक दे घर ते वो सूफी कहन लगे वो गुरु नानक दा घर जे वो सारियां नूं बख्श दिंदा है, क्योंकि सतगुरु जिहड़ा है ना वो सबना दा भला मनाइंदा, तिस दा बुरा क्यों होए। सतगुरु सारियां दा ही भला करदा है। इस करके तू एक बेनती पत्र भेज महाराज सच्चे पातशाह नूं भी मेरा पुत्र बीमार है ते तुसीं कृपा करो, तरस करो, मेरे पुत्र नूं दवाई दिओ। शाहजहान ने चिट्ठी भेजी, गुरु हरराय पिता महाराज कोल चिट्ठी भेजी, पहुंची है, वो सारी गलबात दसी भी ये कहानी है। सारे ही डॉक्टरां नूं, जितने भी वैद ने, जितने भी दवाखाने ने, जितने भी नजूमी ने, सबनों विखा के वेख लिया पर कोई वल नहीं होया, फर्क कोई नहीं पिया। गुरु हरराय पिता महाराज अपने हत्थी दवाई तैयार करके जेड़े करिंदे गए सन चिट्ठी लैके उन्होंने दे हत्थ दवाई भेज देंगे। वो दवाई खांदा है, दारा से को ठीक हो जाता है। जो ठीक हो जाता है, बिल्कुल राजी हो जाता है, तो गुरु साहब जी ने फिर मत्था टेकन भी जाता है दारा से। गुरु हरराय पिता महाराज नूं जाके नमस्कार करता है, धन्नवाद करता है भी तुहाडी कृपा सदका मैं अरोग होया, तुसीं ऐसी दवाई दी। क्योंकि वो कल दवाई नहीं सी। एक विद्वान लिखता है, कहने जो बात दवा से बन न सके वो बात दुआ से होती है, जब मुर्शद कामन मिलता है तो बात खुदा से होती है। जिहड़ी गल दवाई तो ठीक ना हो ना, जिहड़ा रोग सच जानना वो दुआ तो ठीक हो जाता है। गुरु साहब की दुआ भी नाल उस दे विच मिली हुई सी। इस ढंग दे नाल गुरु हरराय पिता महाराज विचर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। और उन्हां दिनां विच ही औरंगजेब ने की किया, अपने प्यो नूं कैद कर लिया, अपने भरावां दा कतल कर लिया, तो आप बादशाह बन के बैठ गया। जो बादशाह बन गया तो हंकार विच सी। मैकालिफ ने तो लिखिया है भी 3 वारी गुरु हरराय पिता महाराज के उत्ते फौजां चाड़ियां ने औरंगजेब ने, पर पहली बार जदों फौज लैके जांदा ते रस्ते दे विच ही जिहड़ा आगू मर जांदा। दूजी वार की हुंदा है कि आपस दे विच ही जो फौज जाती है तो हैजा फैल जाता, तो फौज सारी हैजे तो बीमार होकर मर जाती। तीजी वारी जोड़ा है जो फौज भेजता है तो उसका फौजदार आपस में लड़ पैंदे ने तो मौत हो जाती। और औरंगजेब बड़ा फिकर विच पै गया भी 3 वारी फौजां चाड़ियां ने हरराय पिता महाराज के उत्ते, और एक वारी भी फौज उत्थे तक पहुँच ही नहीं सकी। फिकर तो पै जाना सुभाविक है भी ये की हो रहा है। फिर किसी ने कहा तू गुरु साहब नूं प्रेम भरी चिट्ठी भेज। उन्हें चिट्ठी भेजी भी मैं थोड़े दीदार करना चाहता। औरंगजेब ने तुसीं एक बारी दिल्ली आओ। गुरु हरराय पिता महाराज जानते सन कि दिल्ली जाना जिहड़ा है वो ठीक नहीं है। गुरु साहब आप दिल्ली नहीं गए, उन्होंने बड़े सपुत्र बाबा राम राय जी ने दिल्ली भेजा। और दिल्ली भेजा, दिल्ली आके थापड़ा दे के भेजा सी और आख्या सी कि किसी दे दबाव या किसी दे असर हेठ नहीं आना, गुरु नानक नूं नाल जान के हर एक गल का जवाब देना है। क्योंकि सिक्खी का ये सिद्धांत है, पह काहू को देत न पह मानत आन, कहो नानक सुन दे मना ज्ञानी ताए। किसी को डर देना नहीं तो किसी का डर भी प्रवान नहीं करना, ये सिक्खी का सिद्धांत है। पर जदों बाबा राम राय जी दिल्ली आए, दिल्ली हर एक सवाल का जवाब दिता गया। पर जदों इतना प्रभाव पै गया औरंगजेब के उत्ते तो वह बड़ा वारने जावे, बलिहार जावे बाबा राम राय के उत्ते, तो अपनी उस्तत सुन के बाबा राम राय जी के अंदर अहंकार आ जाना सुभाविक है। दूजे पासे जेड़े काजी ने उस इस गलों सड़ रहे हैं कि औरंगजेब इतनी तारीफ करता है राम राय की, साड़ी तो उस्तत नहीं करता। तो उसने एक सवाल ये गुरबाणी तुक लैके सवाल पूछया सारी भरी हुई सभा के अंदर बाबा राम राय जी को भी ये मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई कुम्यार लिखी हुई बाणी है गुरु ग्रंथ साहब के थोड़े आदि ग्रंथ के विच, ते इसका की अर्थ है। तो उसने देखा भी जे मैं सही जवाब देना किते ऐसा ना हो जिहड़ा बनया होया प्रभाव है तो वह मेरा खत्म हो जाए, किते ऐसा ना हो औरंगजेब मैनू कैद करके मार ही ना दे, खबर डर गया। इस करके उत्थे कहा कि नहीं नहीं ये जो लिखारी की गलती नाल होया, उत्थे मिट्टी बेईमान दी है, मुसलमान दी नहीं है। हुण ये जिहड़ी गल सी जदों सिख क्योंकि दिल्ली के दरबार च विचरदे सन, तो सिखां ने जदों ये गल बाबा राम राय के मुखों सुनी तो उन्हां दा हिरदा ते कुमला उठिया भी गुरु साहब की बाणी की इस तरह इन्होंने बेअदबी की है। खबर कीरतपुर साहब की धरती ते पहुंची।
ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਹੈ ਉਹ 5.25 ਸਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1656 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 5.25 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਆਓ ਕਿ 1661 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। 1661 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬੈਠਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 31 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ। 1630 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। 1661 ਦੇ ਅੰਦਰ 31 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਰਾਏ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਸ਼ਟਮ ਬਲਵੀਰਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਰਾਏ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨੇਮ ਪ੍ਰੇਮ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ, ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਦਵਾਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਵਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ, ਜੋਗੀ ਸਨ, ਕਾਜੀ ਆਦਿ ਸਨ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੜਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੁਭਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਨ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਸਨ, ਪਰ 5.25 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਤੇ ਬੱਚਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚੇ ਲੱਗਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਭੰਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਤਨਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੱਥ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋੜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੋੜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋੜ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬਈ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜ਼ਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੋਣੀ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਕੋੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਰੋਕ ਲਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤਰਸ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਕੋੜ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਮਾਲ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਰੁਮਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਂਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੋੜ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜੇ ਹੇਠੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹੋਰ ਉਪਮਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜੋਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪ ਛੱਜੂ ਚੀਵਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਲਚੰਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਦੇ ਨੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੁਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਬੰਗਲੇ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਤਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹੀ ਅਜ਼ਮਤ, ਉਹੀ ਕਰਾਮਾਤ, ਉਹੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਉਹੀ ਗਿਆਨ, ਉਹੀ ਸਮਝ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਜੇ ਉਹ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਿਸ ਨੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਰਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਰਾਣੀ ਕਿ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਗੱਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਪਦ ਪਦਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ? ਨਾਲੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜਪਾਟ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਰੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰੋਗ ਫੈਲ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨੇ 8 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਸੋ ਅੱਜ 2 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਨਮਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਬਖਸ਼ੀ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਾਟ ਘੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੋਰਥ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ, ਸਮਝ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਾਟ ਘੜੀਏ ਜੀ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ